व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले नाल कि पिछले दिनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंबैसियां ते कौंसलेटां विच आम आदमी नूं अणगौलियां करन दा सवाल चुकदिआं इस नूं अफसरशाही विचली ब्रिटिश दौर की ज़हनीयत दस्सिआ। उन्हां दे इस बयान ते पाकिस्तान की फौरन सर्विस के कुछ साबका अधिकारियों ने इतराज़ जताया है। ये ब्रिटिश कलोनीयल जैनीत की है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां की सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, वैसे साडा हमेशा ही ये यतन हुंदा है कि असीं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों बारे बहुत घट कुछ कहते हैं, क्योंकि असी समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग बेस्ट जज ने किस हुकूमत की परफॉर्मेंस है और की प्लस है की माइनस है। पर कई बार जदों कुछ स्टेटमेंट्स का दायराकार उस मुल्क दियां हद्दां तो बाहर नाल भी संबंधित होए, फिर असी समझते हैं कि साडा भी कुछ कहना बनता है। और इस कोई शक नहीं कि असी इमरान खान साहब उन्हां दी ईमानदारी, उन्हां दा जिहड़ा एक खूबसूरत खुशहाल अदल नाल भरपूर और आम लोगों के भले वाला जिवें पाकिस्तान बनाने का जिहड़ा उन्हां दा ख्वाब जिहदे लई उन्होंने जिहड़ी कोशिश भी की, कामयाबी कितनी है नहीं है, गवर्नेंस किस लैवल की है, असीं इस डिबेट च नहीं जावांगे। पर इस कोई दो रावां नहीं ने कि उन्हां दा इरादा और उन्हां दी ईमानदारी इस बारे कोई एटलीस्ट जिन्ना मैं समझदा है सियासत नूं जां उस खिते दे सारे इस दायराकार नूं घट्टो घट्ट मैनूं ये शक नहीं है। लेकिन इस भी कोई शक नहीं कि अल्टीमेटली लोगों के लिए जदों डिसाइडिंग फैक्टर लोग हुंदे ने, जिथे वोट के नाल पॉलिटिक्स है, उहदे च इह हुंदा है भी की डिलीवर होया। और बहुत बार बहुती सियासत रोटी कपड़ा और मकान इस दे दुआले घूमदी है, जां जे शायद चर्चिल का ही कहना है कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल इशू की ने किवें सेंटीमेंट नूं उभारिया जांदा है, जां जिवें मोदी ने ड्रामेबाजी करके 2019 दी इलैक्शनां तो पुलवामा का ड्रामा करके बालाकोट और झूठ नूं और मरे फौजियां दीयां फोटोआं वाली स्टेज के उत्ते चढ़ के लोगों नूं पैट्रियाटिज़म उन्हां दा विप करके वोटां लईआं। सो इस तरह असीं अमरीका च भी देखते हैं कि बहुत बार ये जिहड़ी मैजोरिटी वाला पार्ट हुंदा है, जिवें इंडियन डेमोक्रेसी नूं उन्होंने स्वीडन की इंस्टीट्यूट ने इलैक्टरल जिहड़ा है वो डिकटेटरशिप किया कि वोटां दे नाल है, और हिटलर भी वोटां दे नाल आया सी। सो वो एक जिहड़ी वोट पॉलिटिक्स है वो एक अलग है। पर जिहड़ी स्टेटमेंट चर्चा का विषय इंडियन मीडिया ने भी, क्योंकि इस दे उत्ते अपनी पिठ नूं आप ही थपथपाया, सो सानूं ये लगदा है भी उन्हां दी पिठ थपथपाण वालियां दे मूँह ते भी चार चपेड़ां मारनियां बनदियां ने कि भाई तुसीं वो हो नहीं जिहड़ा तुसीं समझण लग गए हो। हुण इसका जिहड़ा इमरान खान साहब ने जिहड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स के नाल, और उहदे च उन्होंने इस गल दे उत्ते गुस्से का इजहार किया है। और इसका आधार ज़्यादा सऊदी अरेबिया और UAE दियां एम्बैसीज जां कौंसलेट जो भी ने उन्होंने ते ही सी कि, और उस तो पहला एक खबर कि भी किवें कॉमन बंदा जिहड़ा है वो जा रहा है, उन्होंने अपॉइंटमेंट दी जाती है, उत्थे पहुँचदा उत्थे कोई है नहीं, आम बंदियां दी खज्जल खुआरी। और इस चों और ज़ाहिर है इस तो पहला भी कुछ एम्बैसियां जां हाई कमिशनस नाल संबंधित मैं एक दो शो भी उन्होंने पॉपूलर उन्हों का आफ्ताब इकबाल शो होंदे ने, उन्होंने कि बाहरले पाकिस्तानी जिहड़े ने उन्हां दे नाल किवें डील हुंदा है। सो इस ये कॉन्टैक्स सी। पर जदों तुसीं किसी गल नूं फिर कहंदे हो ब्रॉडर कॉन्टैक्स दे विच गल चली जाती है, और उन्होंने उस जिहड़ी उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की डिप्लोमैट्स दे नाल, उन्होंने ये कहा कि जिहड़े पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने उन्हां दी शॉकिंग कैलसनेस कि ये जिवें ज़ालमाना बिरती हुंदी है वो एक शॉक देण वाली है। और नाल दी नाल उन्होंने कहा कि भी ये बहुत सारे अज भी इस तो सफ़र करते हैं कलोनीयल माइंडसैट। हुण कलोनीयल माइंडसैट की है, उहदे ते मैं गल करांगा कि भी कि जदों ब्रिटिश
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਅੱਜ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਸਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ 8 ਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕੈਰਲੈਸਨੈਸ ਔਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ in bringing investments to their country, and they also provide better services to their citizens. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇਖ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਉਹ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਖਾਮਖਾਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ 3rd ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼, ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨੇ 3-4 ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਉਵੇਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਆਨ ਬਿਊਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਬੈਸਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਟਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ 30 ਜਾਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਫੀਅਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬਹਾਦਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਇਲ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ICS, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਔਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0-1 ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਪਾਲਿਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟ ਕੋਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਮੇ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਬਣ ਕੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਓ ਮਨੈ ਵਿਆਪੀ, ਮਨੈ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਿੱਧ ਥਾਪੀ, ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਨ ਜੋ ਮਨ ਮਾਰੈ, ਮਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹੋਂ ਕਿਸ ਤਾਰੈ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੱਥ ਹੈ, ਘੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਸੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ। ਅਕਲ ਸੱਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਫਿੱਟਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਫਿੱਟ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਮਨਸਤੂ ਸੰਕਲਪੈ ਵਿਕਲਪੈ ਦਿਭੀ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾਲੇ। ਕਿ ਕਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗ ਥਿਰਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਇਹ ਖੁੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਗਾਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾੜੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹਠ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਮਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਓ ਮਨੈ ਵਿਆਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਨੈ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਿੱਧ ਥਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸੈਲੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਨ ਜੋ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਕਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਮਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹੋ ਕਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਈਟ ਥੋਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਮਸੀਤ ਜਾਈਏ, ਮੰਦਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਫ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ।
ਔਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਨ ਜੋ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਮਨ ਮਨ ਸੂਦਨ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਧਸੂਦਨ ਵੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। SOS ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁਨਰਚਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।